કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચેની ચોથા રાઉન્ડની મીટિંગ થઈ હતી, જેમાં ખેડૂતો દ્વારા એમએસપી મુદ્દે ચર્ચા વિચારણા કરી હતી। ત્યારે આપણે જાણીએ કે આ મુદ્દે કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલનું શું કહેવું છે। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। नमस्कार, હું છું અમન પટેલ, લઈને આવી ગયો છું ખેડૂતનો અવાજ। દિલ્હી ચલો આંદોલનમાં ભાગ લેનારા ખેડૂત નેતાઓએ સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા કઠોળ, મકાઈ અને કપાસની લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે 5 વર્ષ માટે ખરીદી કરવાના કેન્દ્રના પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધો હતો અને કહ્યું હતું કે તે ખેડૂતોના હિતમાં નથી। આ સાથે જ બુધવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાની તરફ કૂચ કરવાની જાહેરાત કરી હતી। ખેડૂતોના આંદોલન વચ્ચે સરકારે રવિવારે ચોથા રાઉન્ડની વાતચીતમાં ખેડૂતોને કેટલાક પાક પર એમએસપી આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો। ખેડૂતોએ સરકારના પ્રસ્તાવને પણ ફગાવી દીધો છે। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके
बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है
ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। ખેડૂતોએ કહ્યું કે અમે ખેડૂત સંગઠનો સાથે બેઠક કરી અને સરકારના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરી. સરકારે કરેલી દરખાસ્તમાં કોઈ તથ્ય નથી. આ પ્રસ્તાવથી ખેડૂતોને કોઈ ફાયદો થશે નહીં. આ સાથે ખેડૂતોએ સરકારને મંગળવાર એટલે કે આજ સુધીનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે. ખેડૂતોએ કહ્યું છે કે તેઓ 21 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી કૂચ કરશે. देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मतलब मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड है उतना हमने दिया है। 5 फसलों पे जिस तरह से एमएसपी के आप मांग रहे थे एमएसपी, तो उन्होंने कहा डिवर्सिफिकेशन भी होगी, पानी भी बचेगा और किसान जो है वो डिवर्सिफिकेशन से पैसे ज़्यादा कमा सकेगा और चूने से जो हट पाएगा। नहीं, आपको लगता है कि चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। हाँ, सभी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं सभी के साथ बात करेंगे। हाँ, धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज अभी नहीं, तब क्या करेंगे, तब क्या जाना है। नहीं, वो अभी बहुत सारी मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जब दूसरे की 5वें गेड़ की बातचीत हो उसमें वो जरूर वो दूसरी मांगों के ऊपर अपना मन बना कर आए। ખેડૂત નેતા જગજીતસિંહ દલ્લેવાલે શંભુ બોર્ડર પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પંજાબની ભગવંત માન સરકાર પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે બોર્ડર પર ખેડૂતો સાથે જે વર્તન કરવામાં આવ્યું તે નિંદનીય છે. પંજાબના મુખ્યપ્રધાન ભગવંત માનને બેઠકોમાં આમંત્રિત કરવાનું મુખ્ય કારણ સરહદ પર બેરિકેડિંગનો મુદ્દો ઉઠાવવાનું હતું અને પંજાબના લોકો પડોશી રાજ્ય તરફથી ટીયર ગેસના શેલિંગનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેણે પરિસ્થિતિને જોવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ એવું કર્યું નહીં. તેમણે આ મુદ્દો મંત્રીઓ સમક્ષ મૂકવો જોઈતો હતો. हाँ, देखिए, जहाँ तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया। तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं। अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना, अब कौन कर रहा है। तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले
तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को, हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का। સાથે જ કિસાન મજદૂર મોરચાના નેતા સરવનસિંહ પંઢેરે કહ્યું હતું કે સરકાર અમારા મુદ્દાઓનો ઉકેલ લાવે અથવા નાકાબંધી હટાવે અને અમને શાંતિપૂર્વક રીતે વિરોધ કરવા દિલ્હી જવાની મંજૂરી આપે। અમે 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 11 વાગે શાંતિપૂર્ણ રીતે દિલ્હી તરફ કૂચ કરીશું। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं, अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। હવે બીજી તરફ નજર કરીએ તો સરકાર દ્વારા ડુંગળી પરની નિકાસ બંધી દૂર કરવા માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। સરકારના આ નિર્ણયથી ધોરાજીના ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી છે। ધોરાજી પંથકની અંદરમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં સારા ભાવ મળવાની આશાએ ખેડૂતોએ ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું। વાવેતરથી લઈ અને ઉત્પાદન સુધી 1 વીઘા દીઠ 8 થી 10 હજાર રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કર્યો। મોંઘા ભાવના બિયારણ, જંતુનાશક દવા અને મજૂરી ખર્ચ ચડાવી અને ખેડૂતો ડુંગળીનું વાવેતર બાદ ઉત્પાદન મેળવ્યું। જ્યારે સરકારે અચાનક જ ડુંગળીની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકી દેતા જે ડુંગળી 700 થી 800 રૂપિયા પ્રતિ મણ વેચાતી હતી તે ડુંગળીના ભાવ નિકાસ બંધ થવાને કારણે 100 રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયા પ્રતિ મણના થઈ ગયા અને ખેડૂતોએ આ ડુંગળી ઓછા ભાવે વેચવા માટે થઈને મજબૂર બનવું પડ્યું। અને હવે સરકારે જે ડુંગળીના નિકાસ પરની પ્રતિબંધ હટાવી લેવાની સરકારે જે જાહેરાત કરી છે જેનાથી ખેડૂતોને કોઈ જ લાભ નથી તેવું ધોરાજીના ખેડૂતોનું કહેવું છે। તમારું નામ અને વિગત? મારું નામ ભાવેશ ઓરા છે, હું ધોરાજીનો ખાતેદાર છું। સરકારશ્રીએ આજની તારીખમાં જે નિર્ણય કરેલો છે, નિકાસબંધી ઉઠાવેલી છે, તે ખેડૂતોને જરાય નસીબ આવે એમ નથી લાભમાં, અને જે છે તે બધા જેને સંગ્રહ કરેલો જે વેપારીઓ હોય એને લાભ મળશે અને વેપારી ખેડૂતને એકેય પણ લાભ મળશે નહીં। શું કહેશો, આ નિર્ણયને કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? આ નિર્ણયને એકેય પ્રમાણમાં ખેડૂતોને હિતમાં છે નહીં અને જે છે તે વેપારીના હિતમાં જ છે। શું કહેશો, આ નિર્ણય ક્યારે કરવાની જરૂર હતી કે નિકાસબંધી દૂર કરવી જોઈએ પહેલા, કે નિકાસબંધી હટાવવાની જરૂર નથી? નિકાસબંધી હટાવવાની જરૂર જ નહોતી। નિકાસ જે ચાલુ હતી ચાલુ રહેવા દેવાની જ હતી, એટલે ખેડૂતો 2 પૈસા કમાત, એને ખેડૂતોને ફાયદો રહે। અત્યારે કેટલા ટકા ખેડૂતો ડુંગળી વેચી નાખી છે? અત્યારે ઓછામાં ઓછા 80 થી 90% ખેડૂતે ડુંગળી વેચી નાખેલી છે। અત્યારે ઓછામાં ઓછા 5 થી 10% ખેડૂત પાસે ડુંગળી છે। ધોરાજીના ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકારના નિકાસ પર પ્રતિબંધ હટાવવાના નિર્ણય થોડું મોડું છે,
જ્યારે ખેડૂતોને એમની ડુંગળી તૈયાર થઈ ગઈ ત્યારે સરકારે નિકાસબંધી કરી દીધી. નિકાસબંધી કરવાની કોઈ જરૂર જ ન હતી. નિકાસબંધીના કારણે ખેડૂતોને એની ડુંગળીના પડતરથી પણ ઓછા ભાવ મળ્યા અને ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ લાલ પત્તી ડુંગળીનો સંગ્રહ થઈ શકે એમ ન હોય અને ખાસ કરીને આ ડુંગળી 15 થી 20 દિવસ સુધી જ સંગ્રહ કરી શકાય એવી સ્થિતિ હોય ત્યારે ખેડૂતોએ ના છૂટકે ઓછા ભાવે ડુંગળી વેચી નાખવા માટે મજબૂર બનવું પડ્યું. અને જ્યારે ખેડૂતોએ 90% વધારે ડુંગળી માર્કેટમાં વેચાઈ ગઈ છે ત્યારે સરકારે ડુંગળીની નિકાસબંધી પરથી પ્રતિબંધ હટાવ્યો છે. આનાથી ખેડૂતોને કોઈ લાભ થશે નહીં. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જે સંગ્રહ વેપારીઓ છે તે વેપારીઓને આનો લાભ મળશે. મારું નામ જયેશભાઈ લાખાણી, ધોરાજી ઉપલેટા તાલુકાની સરકારે અત્યારે ડુંગળીની નિકાસની છૂટ આપી છે. જ્યારે ડુંગળીનો પુષ્કળ પાક હતો ત્યારે નિકાસ બંધ કરી દીધી, ચાલુ હતી નિકાસ એ. ત્યારે વિદેશની અંદર ડુંગળીની માંગ હતી અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખેડૂતને ભાવ મળતા હતા. અત્યારે નિકાસ બંધ કરી એટલે 50 થી 100 રૂપિયા ડુંગળીના ભાવ થઈ ગયા. તે ખેડૂતને નુકસાન છે. અત્યારે નિકાસની છૂટ આપી પણ અત્યારે વિદેશમાં ડુંગળીનો પાક પુષ્કળ આવી ગયો છે. તો ખેડૂતને શું ફાયદો થાય? અત્યારે વેપારીને ફાયદો થાય, કારણ કે જ્યારે વિદેશમાં માંગ હતી ત્યારે જ ભાવ હતા, ખેડૂતને ભાવ મળતા, ત્યારે નિકાસ બંધ આપી. આ બાબતે જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ પણ જણાવ્યું કે નિકાસબંધી હટાવવાની જાહેરાતથી ખેડૂતોને કોઈ લાભ થશે નહીં. ખેડૂતોની ડુંગળી તો માર્કેટમાં વેચાઈ ચૂકી છે અને હવે જે ડુંગળી છે તે વેપારીઓ પાસે પડી છે અને આ નિકાસબંધી હટાવવાને કારણે સીધો જ લાભ ખેડૂતોને નહીં પરંતુ વેપારીઓને થશે. હાલ જે સરકારે ડુંગળીને નિકાસ પરથી પ્રતિબંધ હટાવ્યો તે અયોગ્ય છે. આ નિર્ણય 2 મહિના અગાઉ કર્યો હોત તો ખેડૂતોને લાભ થાત. હાલ આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને કોઈ લાભ થશે નહીં. સરકારે જે નિર્ણય કર્યો છે એ દેરાઈ દુરસ્તાઈ ખેડૂતો માટે કેન્દ્ર સરકારનો આ નિર્ણય કોઈ પણ પ્રકારનો ફાયદો કરાવતો નિર્ણય નથી. સૌરાષ્ટ્ર મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ જે ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું હતું એ ડુંગળી લાલપત્તી ડુંગળી છે અને લાલપત્તી ડુંગળીની સિઝન પૂરી થઈ. આ ડુંગળી લણણી કર્યા પછી એની આયુષ્ય 15 થી 20 દિવસની હોય છે. ત્યાં સુધીમાં એનો નિકાલ કરી દેવો પડતો હોય છે. કેન્દ્ર સરકારે જે 4 મહિના પહેલા પ્રતિબંધ મૂક્યો, આજે ડુંગળી માર્કેટિંગ યાર્ડોની અંદર આવતી બંધ થઈ. ખેડૂતોએ ઊભા પાકમાં રોટાવેટરો ફેરવી દીધા, રોડ ઉપર ડુંગળીઓ નાખી અને 200 રૂપિયાના મામૂલી ભાવે ખેડૂતો ડુંગળી વેચવા માટે મજબૂર બન્યા. આજે ખેડૂતો પાસે ડુંગળી નથી ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે આ નિર્ણય હટાવ્યો છે. નિર્ણય 2-5% ખેડૂતો જેને પાછતરું વાવેતર હશે એને ફાયદો થશે. બાકી જે લોકો પાસે ડુંગળીનો સ્ટોક હશે, જેને ડુંગળીની નિકાસબંધી ઉઠવાની છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નજીકના લોકો હશે એને કદાચ ડુંગળી ભરી રાખી છે તો એને નિકાસનો લાભ મળશે, ખેડૂતોને લાભ મળવાનો નથી. નિર્ણય કવેળાનો નિર્ણય છે. આ નિર્ણય ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર લેવાની જરૂર હતી. સરકારે ખેડૂતોની ડુંગળી નાશ પામી છે અથવા તો વેચાઈ ગઈ છે ત્યારે આ નિર્ણય લીધો છે. આનાથી ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રકારનો ફાયદો થવાનો નથી. તો બીજી તરફ ભાજપ સરકારે ડુંગળીની નિકાસબંધી હટાવી નથી પરંતુ ચૂંટણીના સમયે ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરીને માત્ર લોલીપોપ આપવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો છે. ભાજપની ખેડૂત વિરોધી નીતિ પર આકરા પ્રહાર કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અને સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના અને દેશના ડુંગળી પકવતા ખેડૂતોને ભાજપે નિકાસબંધી કરીને ખૂબ મોટો અન્યાય કર્યા બાદ હવે જ્યારે ખેડૂતોનો રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે, સામે ચૂંટણી દેખાય છે, ત્યારે માત્ર 3 લાખ મેટ્રિક ટન નિકાસની છૂટ આપીને એવો પ્રચાર શરૂ કર્યો છે કે જાણે ખેડૂતો ઉપર કોઈ મોટી મહેરબાની કરી દીધી હોય અને ખેડૂતોને મોટો લાભ થઈ જવાનો હોય. હકીકતમાં દેશમાં ડુંગળીનું ઉત્પાદન 230 લાખ ટનથી પણ વધારે છે અને દુનિયાના સૌથી વધારે ડુંગળી પકવતા દેશોમાં આપણો દેશ બીજા ક્રમે આવેલો છે. સૌથી વધુ ડુંગળી પકવતા દેશોમાં પ્રથમ ક્રમે ચીનનું સ્થાન છે અને બીજા ક્રમે ભારતનું સ્થાન છે. તેવા સંજોગોમાં ખેડૂતને માત્ર 3 લાખ મેટ્રિક ટન ડુંગળીની નિકાસની છૂટ આપ્યા બાદ ગુમરાહ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે માત્ર 3 લાખ મેટ્રિક ટન ડુંગળીની નિકાસની છૂટ આપી અને એવી વાત કરી કે જાણે ખેડૂતોનું કલ્યાણ કરી નાખ્યું છે અને ડુંગળી પકવતા ખેડૂતોને બહુ જ મોટો ફાયદો થઈ ગયો છે. હકીકત એ છે કે આપણા દેશમાં
230 લાખ ટન ડુંગળી પેદા થાય છે. અને આટલી મોટી સંખ્યામાં ડુંગળી પેદા થાય છે, એમાંથી માત્ર 3 મેટ્રિક ટનની નિકાસની છૂટ આપવાથી ક્યાં ખેડૂતનું કલ્યાણ થઈ જવાનું છે? આ વખતે હતું ખેડૂતોને કે ડુંગળી પકવી છે, કંઈક 5 પૈસાનો ફાયદો થશે, કારણ કે વિશ્વ બજારમાં ડુંગળીમાં ભાવમાં તેજી હતી અને દુનિયાભરના દેશોમાં આપણો દેશ એ ડુંગળી પકવતા ખેડૂતોમાં બીજા ક્રમે આવે છે. સૌથી વધારે ડુંગળી દુનિયામાં ચાઇનામાં થાય છે અને બીજા ક્રમે આપણા ભારત દેશમાં થાય છે. એટલે આ વખતે ખેડૂત આશાવાદી હતો, પરંતુ ખેડૂત વિરોધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ઓગસ્ટ 2023માં જ એવું પગલું ભર્યું કે ડુંગળી જો એક્સપોર્ટ એટલે કે બહાર નિકાસ થાય તો એના ઉપર 40% એક્સપોર્ટ ડ્યુટી એટલે કે નિકાસનો કર નાખી દીધો. પરિણામે જે ખેડૂતોને ફાયદો થવો જોઈએ એ ન થયો. અને ત્યાર પછી ડિસેમ્બર 2023માં સંપૂર્ણપણે નિકાસબંધી કરી દીધી. એટલે ખેડૂત પાયમાલ થઈ ગયો. ખેતરમાંથી ડુંગળી કાઢી અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચવા જાય ને, તો એમાં પણ જેટલો ખર્ચ થાય છે એટલો ખર્ચ પણ ખેડૂતને ન મળ્યો અને ખેડૂત આક્રોશિત થયો. રસ્તાઓ પર ડુંગળી ફેંકી દીધી, આંદોલન થયા, પણ ખેડૂત વિરોધી આ ભાજપની સરકારે નિકાસબંધીને દૂર કરીને નિકાસની છૂટ ના આપી. ડુંગળી છે એ પેરિશેબલ ગુડ્સ એટલે કે બગડી જાય, નાશ પામી જાય એવા પ્રકારની ખેત પેદાશ છે. અને આમે ખેડૂત પાસે સંગ્રહ કરવા માટે એવી આર્થિક વ્યવસ્થા નથી હોતી કે મોટા કોલ્ડ સ્ટોરેજ નથી. પરિણામે ખેડૂતોએ નજીવા ભાવે પોતાની ડુંગળીઓ વેચી દીધી. અને હવે આ સરકાર 3 લાખ મેટ્રિક ટન, માત્ર 3 લાખ મેટ્રિક ટન ડુંગળીની નિકાસની છૂટ આપે છે. આનાથી શું ફાયદો થવાનો? ક્યાં ખેડૂતને ફાયદો થવાનો? માત્ર મતો આ ચૂંટણી આવે છે ને એટલે આ લોલીપોપ જેવી જાહેરાત છે. મારી માંગણી છે, કોંગ્રેસ પક્ષની માંગણી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો ઉપર ભારે અન્યાય કર્યો છે, એમને બરબાદ કર્યા છે. અને એટલા માટે જે ખેડૂતોએ ઓગસ્ટ 2023થી લઈને આજ સુધી જે ડુંગળી વેચી છે એ તમામ ખેડૂતોને વળતર આપવું પડે. સરકારે નિકાસબંધી તમે કરી અથવા 40% ડ્યુટી લગાવી, એ પહેલા જે ડુંગળીનો ભાવ હતો એ ભાવ અને સસ્તા ભાવે વેચી દેવી પડી છે, એના વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ વળતર પેટે સરકાર ખેડૂતોને ચૂકવી આપે. 3 લાખ મેટ્રિક ટનથી કશું જ ન થાય. તાત્કાલિક અસરથી સંપૂર્ણપણે નિકાસબંધી સરકાર ઉઠાવી લે, જેથી હવે જે બચો કુચો માલ ખેડૂતો વેચવા જાય ત્યારે એને પૂરતો પોષણક્ષમ ભાવ મળે. ઓગસ્ટ 2023થી ડિસેમ્બરમાં સંપૂર્ણ નિકાસબંધી કરી, ત્યાં વચ્ચે નિકાસની ઉપર 40%નો જે નિકાસ કર લીધો છે, એક્સપોર્ટ ડ્યુટી લીધી છે, જેના કરોડો રૂપિયા સરકાર પાસે આવ્યા છે, એ પૈસા ખેડૂતોના છે. આ તમામ રૂપિયા ખેડૂતોને વળતર પેટે તાત્કાલિક સરકાર ચૂકવી આપે એ અમારી માંગણી છે. ખેડૂત વિરોધી આ સરકારની નીતિના કારણે ડુંગળી પકવતો ખેડૂત સંપૂર્ણ બરબાદ થયો છે. અને ત્યારે તમે 3 લાખ મેટ્રિક ટનમાં જાણે બહુ મોટો ફાયદો આપ્યો છે. આવી જે જાહેરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી રહી છે એ ખેડૂતોની માફી માંગે એ પણ અમારી માંગણી છે. ડુંગળી નિકાસબંધી પર કિસાન કોંગ્રેસ ચેરમેન પાલભાઈ આંબલિયાએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે નિકાસબંધી હટાવવાનો નિર્ણય એટલે ઘોડા છૂટી ગયા પછી તબેલાને તાળા મારવા જેવો નિર્ણય છે. 80% ખેડૂતોએ ડુંગળી વેચી નાખ્યા પછી નિર્ણય લેવાયો, મતલબ વેપારીઓ માટે નિર્ણય લેવાયો છે. 2 મહિના પહેલા મેં કરેલી આગાહી સાચી પડી. મેં કહ્યું હતું કે ખેડૂતોની ડુંગળી વેચાઈ જશે ત્યારે નિકાસબંધી હટાવવામાં આવશે. હવે ખેડૂતો પાસે ડુંગળી છે નહીં તો ખેડૂતોના હિતમાં કેવી રીતે? ભાજપના પ્રવક્તાઓના જ જૂના નિવેદનો આ નિર્ણયને ખોટા ઠેરવી રહ્યા છે. જ્યારે ખેડૂતોની નવી ડુંગળી માર્કેટમાં આવશે ત્યારે ફરી સરકાર કોઈ નવી હરકત કરશે, આવું પાલભાઈ આંબલિયાએ જણાવ્યું હતું. આજે કેન્દ્ર સરકારે
ડુંગળીમાં નિકાસબંધી હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણય એટલે ઘોડા છૂટી ગયા પછી તબેલાને તાળા. આ નિર્ણય એટલે ગામડાની જે કહેવત છે કે લગ્નનું જમણવાર દાડામાં કામ આવે, આ પરિસ્થિતિ આ ડુંગળીના નિર્ણયને લાગુ એકદમ પડે છે. એટલા માટે લાગુ પડે છે કે જ્યારે નિર્ણય આવ્યો 8 ડિસેમ્બરના રોજ, ત્યારે ભાજપના જ આગેવાનો, પ્રવક્તાઓ અલગ અલગ ચેનલની ડિબેટોમાં કહેતા હતા કે આ ડુંગળી છે એ 15-20 દિવસ, મહિના દિવસની મુદતવાળી ડુંગળી છે, શિયાળી ડુંગળી છે, લાલ ડુંગળી છે, સૌરાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્ર જ આ ડુંગળી પકવે છે અને આમાં તાત્કાલિક નિર્ણય થવો જોઈએ. હવે જે ડુંગળી 15 દિવસ કે મહિનો દિવસ રહી શકે એમ હોય, એ ડુંગળી પાછળ 2 મહિના પછી નિર્ણય લેવાય તો એ સ્વાભાવિક છે કે તબેલાને શું કહેવાય, તાળા મારવા જેવી વાત છે. આ નિર્ણય જે આવ્યો છે એ માત્ર 20% ખેડૂતોને ફાયદો થશે. 80% ખેડૂતોએ પોતાની ડુંગળી વેચી નાખી છે. એટલે આ નિર્ણય છે એ વેપારીઓ માટેનો નિર્ણય છે. મેં ત્યારે પણ દાવો કર્યો હતો કે સરકાર છે એ ખેડૂતો પાસેથી જ્યારે ડુંગળી નીકળી જશે, વેપારીઓ પાસે ડુંગળી આવી જશે, પછી જ આ નિકાસબંધી હટાવવામાં આવશે. ખેડૂતોને નુકસાન જાય, વેપારીઓને ફાયદો થાય, એના માટે આ સરકારો નિર્ણય કરતી આવે છે અને એમાંનો આ એક વધારાનો નિર્ણય છે એ સાબિત થયું છે. તો આ સાથે જ મળતા રહીશું ખેડૂતના અવાજમાં. તમે જોતા રહો BS9 TV ન્યૂઝ, સત્યની સાથે સત્યની ખોજ.